मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतः सदैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीकलं प्रणमामि मूर्धनं भूतं सरस्य महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूजाधिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगि जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुवनकोले सदेवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमुक्तासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदान्तसारामृतपौरमग्र्यं पादाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वेरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षनलक्षणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरमुन्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिपालमित्रं पद्माल्यसद्भगवतीन्द्रपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्या रामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयसमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडयवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये दीप्तये भक्तामृतं विसजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தன் குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருள் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரையின்றேந்தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சிடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து வேந்த பெருங்கேத்து இராமானுசமனிதன் பாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சேரா சிடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாவி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோன் ராஜிமிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. 490 భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమలి దివ్య ప్రబంధంలో రెండవ తిరువాయిమలిలో రెండవ పదిలో రెండవ తిరువాయిమలిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. ఇవాళ ఈ వ్యాఖ్యానాలు అవి చూసుకుంటూ ఉంటుంటే ఒకదానికంటే ఒకటి సముద్రంలాగా లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోయి ఎంత చెప్పగలుగుతున్నామో ఏం చేస్తున్నామో అనేటువంటి ఒక అనుమానం వస్తుంది. అన్ని ఉన్నాయి లోపల, అన్ని వ్యాఖ్యానాలు, అంత అందమైనటువంటి భావాలు అవన్నీ మనం అంత లోతుగా అన్ని వ్యాఖ్యానాలని ఒడిసి పట్టలేకపోయినా
కనీసం ఈ పాసురం ఎలా ఉంది, దీనికి అర్థం ఇదిట అని అంతవరకైనా తెలుసుకోగలుగుతున్నాము అనే ఒక ఆత్మానందంతో మాత్రమే మనం ముందుకు సాగుతున్నాము. అందులో ఇవాళ రెండవ తిరువాయిమొഴി తెన్నన్వీడు అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి చిన్న శ్లోకం అండి. ఒక చిన్న శ్లోకంలో ప్రణవంలో వేదవాంగ్మయం అంతా దాగి ఉన్నట్లుగా, ఒక్క చిన్న దాంట్లో మొత్తం సారం దాగి ఉన్నట్లుగా ఈ తెన్నన్వీడు అనేటువంటి దాంట్లో మొత్తం కారణత్వ విధానం అంతా కూడా, 2వ పది సారం అంతా కూడా దాగి ఉందా అనిపిస్తుంది. 2వ పది కారణత్వం అని చెప్పుకున్నాం కదండి, మొదటి పది పరత్వం అని చెప్పుకున్నాం, 2వది కారణత్వం అని చెప్పుకున్నాం. ఆ కారణత్వాన్ని అంతటినీ ముద్ద చేసి క్యాప్సూల్ చేసి తెన్నన్వీడుగా చేసి మనకు అందించేశారు. మన అదృష్టం ఏంటంటే క్యాప్సూల్ ఓపెన్ చెయ్యం, దానిలో ఏ కాంబినేషన్స్ ఉన్నా ఏం చూడం, క్యాప్సూల్ని వేసుకుంటాం, ఆరోగ్యవంతులం అవుతాం. అలాగే మనకి అన్ని పదాలు, అన్ని వ్యాఖ్యానాలు అన్నీ తెలియకపోయినా తెన్నన్వీడు, మన ఇంద్రి గారు చెప్పారు చూడండి, ఉయర్నలం అలా అనుకుంటూ వెడితే చాలండి, పరమాత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష దర్శనం ఎంత చక్కగా అయిందో. అలాగే తెన్నన్వీడు అని అనుకుంటే చాలటండి, ఆ మోక్షాన్ని మనకి ఇస్తారు పరమాత్మ అనేటువంటి అద్భుత భావాన్ని అనుగ్రహించినటువంటి పాసురం అండి ఈ పాసురం. ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. తెన్నన్వీడు முதல் முழுதும் வாய் எண்ணின் மீதியன் எம்பெருமான் மண்ணும் விண்ணும் எல்லாம் உடனுண்டா நம் கண்ணன் கண்ணல்லது இல்லை ஓர் கண்ணே. தென்னன்வீடு முதல் முழுதும் வாய் எண்ணின் மீதியன் எம்பெருமான் மண்ணும் விண்ணும் எல்லாம் உடனுண்டா நம் கண்ணன் கண்ணல்லது இல்லை ఓర్ కన్నే. కన్నల్లదు. ఈ తిరువాయిమొழிలో విభవంలో పరత్వం చెప్తున్నారండి. సారాంశంగా ఈ మాటను మనం చెప్పుకోవచ్చు. మొదటి తిరువాయిమొழிలో పరత్వంలో పరత్వం చెప్పారు. ఆయన ఎలాంటి ఆయన, ఎక్కడైనా నిత్యసూరి నిర్వాహకుడు అనేటువంటి విషయాన్ని పరత్వంలో పరత్వం చెప్పారు. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి విభవంలో పరత్వం చెప్తున్నారు. విభవే పరత్వం అని రాసుకుంటే చాలన్నమాట. విభవంలో పరత్వం. విభవం అంటే ఏమిటండి? వైభవాన్ని చూపించేటువంటి స్వామి యొక్క అవతారాలు. ఆ అవతారాల్లో ఈ పాసురంలో ఏ అవతారం వచ్చింది? కണ്ണన్ కన్నల్లదు, కృష్ణుడి కంటే రక్షకుడు లేడు, కృష్ణ అవతారం వచ్చింది. కాబట్టి విభవావతారంలో పరత్వాన్ని చెప్పారు. ఎలా పరత్వాన్ని చెప్పారండి? పైన 3వ లైన్లో మన్నం విన్నం ఎల్లాం ఉడనుండా, మట్టిని అంటే భూమిని, లీలా విభూతిని, నిత్య విభూతిని కూడా మృంగినటువంటి, తనలో ఉంచుకున్నటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి స్వామి, అది పరత్వం. ఆ పరత్వం ఎందులో? కണ്ണన్ కన్నల్లదు, కണ്ണన్ కంటే రక్షకులు లేరు, ఇల్లై ఓర్ కండే అలాంటి వారు లేరు. ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని ముందు మనం చెప్పేసుకుని తర్వాత మనం పాసురంలోకి వెళదాం. ఏంటి అంటే, ఆళ్వార్లలో నమ్మాళ్వారు 5వ వారం. ముందులో పొయ్గ పూదత్త పేయాళ్వార్లు 3, తిరుమలిషేయాళ్వార్లు 4, 5వ వారు నమ్మాళ్వారు. ఒక విషయాన్ని చెప్పేటప్పుడు 2 పద్ధతులు ఉంటాయండి. అన్వయ పద్ధతి, వ్యతిరేక పద్ధతి. అన్వయ పద్ధతి అంటే డైరెక్ట్ గా చెప్పడం. వీడు మహా పండితుడండి అంటే అది అన్వయ పద్ధతి అంటారు. ఈయన్ని మించిన పండితుడు లేడండి అంటే దాన్ని వ్యతిరేక పద్ధతి అంటారు. ఇక్కడ ఎందుకు ఈ ఆళ్వార్ల సంఖ్యావాచకం చెప్పుకున్నాము అంటే, మొదలాళ్వార్లు 3 కూడా అన్వయ పద్ధతిలో చెప్పారటండి. అంటే పెరుమాళ్లే మనకి అల్లదిల్లదు, నం కണ്ണన్ కണ്ണన్ ఆ పాసురాల్లో వస్తుంది.
ఈయనే మనకి దిక్కు, ఈయనే మనకి రక్ష, ఈయన మించిన వాడు లేడు, డైరెక్ట్ గా చెప్పడం. మొదలాళ్వార్లు అన్వయ పద్ధతిలో చెప్పారు. ఇది మామూలుగా ఏ రామాయణమో ఏదో అయితే హాయిగా వినేస్తూ వెళ్ళిపోతాం. ఈ పాసురంలో కొంచెం లోపల అర్థాలు కూడా అన్నీ చెప్తారు. దానికి ఇదే ఉదాహరణ. అన్వయ పద్ధతి అంటే డైరెక్ట్ గా చెప్పడము అనేటువంటిది. ఎలా డైరెక్ట్ గా చెప్పారు ఇక్కడ? కണ്ണన్ కన్నల్లదు, కണ്ണన్ కంటే రక్షకుడు లేడు. మొదలాళ్వార్లు ఇలాగ చెప్పారండి. తర్వాత తిరుమనిషయ్యాళ్వార్ల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి వ్యతిరేకావస్థ వచ్చింది. అంటే ఇంతకంటే వేరొకరున్నారా, ఇంతకంటే ఇంకెవరూ లేరు కదా, అలా చెప్పేటువంటి పద్ధతి ఆయన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి వచ్చింది. నమ్మాళ్వార్ల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి రెండు కలిసి చెప్పేశారు. అన్వయ పద్ధతి చెప్పేశారు, వ్యతిరేక పద్ధతి చెప్పేశారు. ఎలాగండి? కണ്ണన్ కన్నల్లదు, కണ്ണన్ని మించిన రక్షకుడు లేదు, ఇల్లై ఓర్ కన్నే, ఇంకొక రక్షకుడు లేడు. ఇది ఈ పాసురంలో చాలా ముఖ్యమైన విషయాలలో ఒకటి తెలిసి ఉంటుంది, బాగా అర్థమై ఉంటుంది. ఒక విషయాన్ని చెప్పడంలో రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి, అన్వయ పద్ధతి, వ్యతిరేక పద్ధతి. అన్వయ పద్ధతి అంటే డైరెక్ట్ గా చెప్పడం. మొదలాళ్వార్లు ముగ్గురు కూడా అన్వయ పద్ధతిలో పరమాత్మే రక్షకుడు, పరమాత్మే రక్షకుడు, పరమాత్మే రక్షకుడు వల్ల బుద్ధి వాదించినట్లుగా అన్వయ పద్ధతిని చెప్పారు. తిరుమలశేపిరాన్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఆయన కంటే మీకు రక్షకుడు లేడు, ఇంకెవ్వరూ మీకు దిక్కు లేరు, వ్యతిరేక పద్ధతిలో చెప్పారు. అదే విషయం చెప్పడం, ఒకే విషయం, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తేడా అన్నమాట. మనం చెప్పుకుంటామే లౌకికంగా, నువ్వు మా ఇంటికి రావాలి, ఎప్పుడైనా వచ్చావా, రెండు ఒకటే, రాలేదనే అర్థం, రమ్మని అర్థం, కానీ ఆ చెప్పడంలో పద్ధతులు తేడా అన్నమాట. అలాగే తిరుమలశేపిరాన్ అలా చెప్తే, ఐదవ వారైన నమ్మాళ్వార్ల యొక్క వైభవం ఏమిటంటే, నేను అన్వయ పద్ధతి చెప్తాను, వ్యతిరేక పద్ధతి చెప్తాను. అన్వయ పద్ధతి ఏంటంటే కണ്ണన్ కన్నల్లదు, కృష్ణుడే రక్షకుడు మనకి, ఇల్లై ఓర్ కన్నే, ఇంకెవరు రక్షకులు కారు. ఇలా అన్వయ పద్ధతిలోను వ్యతిరేక పద్ధతిలోనూ కూడా మొదలాళ్వార్లు 300 పాసురాల్లో చెప్పినది, తిరుమలశేపిరాన్ 100 పాసురాల్లో చెప్పింది, 400 పాసురాల సారాన్ని నమ్మాళ్వార్లు ఇందులో మనకి అనుగ్రహించారు అనేటువంటిది వ్యాఖ్యానంలో చాలా అందంగా చెప్పినటువంటి ఒక విషయం. రెండవది విభవంలో పరత్వము అని చెప్పుకున్నాం మనం. అంటే పరత్వంలో పరత్వం అంటే ఏమిటి? శ్రీమన్నారాయణుడు గొప్పవాడు, ఆయన పరుడు కాబట్టి ఆయన గొప్పవాడు, అది డైరెక్ట్ గా చెప్తాం. అది ఏ తిరువాయిమొழிలో చెప్పారండి అంటే ఉయర్వర ఉయర్నలం అనే దాంట్లో ఒక దాంట్లో చెప్పారు. 1:1:1 అందులో ఒకటి చెప్పారు, ఈ తిన్నన్ వీడు, ఇందులో ఒక చోట చెప్పారండి. అంటే 2:2:1లో ఒకటి చెప్పారు, బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఈ పరత్వం విభవావతారంలో పరత్వంగా మనకి చెప్పారు. ఇంకా అనైవదు అరవనై అనేటువంటిది 2:8:1 అందులో ఒక పరత్వాన్ని చెప్పారు. 1:2 4:10:1లో చెప్పారు. ఏదైనా ఒకటి చెప్పేటప్పుడు మనం 3-4 ఉదాహరణలు చూపిస్తూ ఉంటాం. అలాగ పరత్వ వైభవాన్ని చెప్పడానికి ఈ 4టిని కూడా అలా చెప్పారు అని కూడా మనం అనుకోవచ్చు అని. ఇందులో మళ్ళీని పరత్వాన్ని చెప్పారు అంటే అసలు తిరువాయిమొഴి అర్ధపంచక జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది. మెక్క విరై నిలయం మెయ్యాముయర్ నిలయం తక్క నెరయం తడయ్యాగి తొక్కియలం ఊజ్వినయ్యం వాజ్వినయ్యం. ఈ శ్లోక పాసుర అర్థాన్ని తీసుకుంటే అర్ధపంచక జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటువంటిది తిరువాయిమొഴి అనేటువంటిది. ఆ అర్ధపంచక జ్ఞానంలో పరత్వాన్ని చెప్పేటువంటిది ఈ తిన్నన్ వీడు. ఆ పరత్వం కూడా విభవావతారంలో పరత్వాన్ని చెప్పేటువంటిది తిన్నన్ వీడు. ఇంత పునాది ఉందండి ఈ మొదలు పెట్టుకోవడానికి.
ఇంత పునాది ఉంది. పరత్వాన్ని ఇంతకు ముందు చెప్పలేదండి, చెప్పారు. పరత్వంలో పరత్వాన్ని చెప్పారు. గొప్పవాడు కాబట్టి గొప్పవాడని చెప్పారు. ఇక్కడ విభవావతారం కృష్ణుడుగా అవతరించి, కృష్ణావతారంలో విభవం అంటే వైభవ అవతారమైన కృష్ణావతారంలో పరత్వాన్ని చెప్పారు కాబట్టి ఇది చాలా గొప్ప పాసురము అనేటువంటి దాన్ని మనకి పెద్దలు అందించారు. మనం వ్యాఖ్యానంతో చెప్పుకుంటూ మరిన్ని విశేషాలు చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ముందుగా ప్రతిపదార్థాన్ని చెప్పుకుందాం. తెన్నన్ వీడు முதல் முழுதுமாய் எண்ணென் மீதியன் எம்பெருமான் மண்ணும் விண்ணும் எல்லாம் உடனுண்ட நம் கண்ணன் கண்ணல் அல்லது இல்லை ஓர் கண்டே. తెన్నన్ వీడు, తెన్నన్ అంటే స్థిరమైనది అని అర్థం. స్థిరమైనటువంటి వీడు అంటే మోక్షం. మోక్షము ఎప్పుడు చాలా స్థిరమైనటువంటిది. ఈ సృష్టికి అంతటికీ కూడా మహాప్రళయాలు రావడము, మళ్ళీ సృష్టించబడము అనే పద్ధతి ఉంది, కానీ మోక్షం ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉండేటువంటిది. అక్కడ శైథిల్యం అనేటువంటిది లేదు. మొదల్ ముజుదుమాయ్ మొదలైన సకల పురుషార్థాలకి నిర్వాహకుడై, మొదల్ ముజుదుం ఆయ్ ఆయ్ అయి నిర్వాహకుడు అయి అంటామే తెలుగులో. అయి అనడానికి ఆయ్ అనేటువంటిది. ఎన్నిన్ మీదియన్ అసలు ఇలా ఉంటాడు అని ఊహించుకుందామంటే వాచామ గోచరుడే కాదండి, మనసిక కూడా ఊహకు కూడా అందనటువంటి అగోచరుడు అని. ఊహకు కూడా అందనంత ఎన్నిన్ మీదియన్ తలచడానికి అశక్యుడైనటువంటి పరమాత్మ. ఆయన ఎవరండి? ఎంబెరుమాన్. సగర్వంగా ఒక సభ జరుగుతూ ఉంటుంది అనుకోండి, ఒక కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అనుకోండి, ఆ సభలో తండ్రి ఉంటాడు అనుకోండి, ఇగో మా అబ్బాయేనండి వాడు అని గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నట్లుగా నమ్మాళ్ళవారు ఎంబెరుమాన్ మా స్వామి ఎవరనుకుంటున్నారు? మోక్షాది పురుషార్థాలను ఇచ్చేటువంటి స్వామి ఎవరని అనుకుంటున్నారు? ఎంబెరుమాన్ మా స్వామి. ఏం చేశాడండి ఆయన? మన్ను భూమిని, విన్నం ఆకాశాన్ని, ఎల్లాం ఉడన్ ఉండ అన్నిటినీ ఏకకాలంలో ఆరగించాడు. అది గొప్ప. ఇప్పుడు భూమిని తిందాం, ఇప్పుడు ఆకాశాన్ని తిందాం, ఇప్పుడు ఏదో తిందాం అని 1 by 1 కాదండి, మొత్తం అంతా ఒక ముద్దలా చేసి పట్టం అంతే అయిపోయింది. ఏకకాలంలో ఉడన్ ఉండాలో గొప్పతనం అది. ఆ ప్రయోగంలో గొప్పతనం అది. ఏకకాలంలో ఆరగించిన నం కన్నన్ కన్న. కన్న అనే దానికి రక్షకుడు అని అర్థం. నం కన్నన్ కన్న. మన కృష్ణుడే మనకి రక్షకుడు. అల్లదు ఆయన కాక మిగిలిన వారు కన్ ఎల్లై రక్షకులు కారు. ఈ పాదం చెప్పుకున్నాం కదా, కన్నన్ కన్న ఆయనే రక్షకుడు. ఇది అన్వయ పద్ధతి. ఇది అన్వయ పద్ధతి. అల్లదు ఇల్లై ఓర్ కన్నే ఇది వ్యతిరేక పద్ధతి. ఏమంటే ఈ పద్ధతులన్నీ మాకెందుకండి, ఏదో సారాంశం చెప్పుకు వెళ్ళక అని అనుకోకండి. మాట్లాడే విధానంలో ఎన్ని విధానాలు ఉంటాయి. డైరెక్ట్ గా చెప్పేవి ఉంటాయి, వాటిని వ్యతిరేకంగా చెప్తూ ఆ డైరెక్ట్ గా చెప్పే విషయాన్ని స్థాపించడము అనేటువంటిది ఉంటుంది. మాట్లాడడంలో ఎత్తుగడలు అని అంటారండి తెలుగులో. ఎత్తుగడ అంటే మాట్లాడేటప్పుడు గాని, పాట పాడేటప్పుడు గాని, ఆహా ఒక కచేరీ జరుగుతోంది అనుకోండి, ఏమి ఎత్తుగడండి అని అసలు మొదలు పెట్టడమే అద్భుతంగా వెళ్ళిపోతుంది కచేరీ. ఏమి ఎత్తుగడండి అంటాం. అలాగా ఇక్కడ వాక్య ప్రయోగాలలో ఎత్తుగడలు చాలా గొప్పగా ఉంటాయి. కన్ననే రక్షకుడు, ఇతరులు కారు. అన్వయము అయింది, వ్యతిరేకము అయింది, రెండు చెప్పారనమాట. అంటే
కృష్ణుడు తప్ప ఇతరులు రక్షకులు కారు. కృష్ణుడు ఎలాంటి వాడు? మోక్ష ప్రదాత, మోక్ష ఆది అన్నారండి. మొదల్ ముజుదుమాయ్ అన్ని పురుషార్థాలు ఇస్తాడు. ధర్మార్థ కామ మోక్షాదులు 4 కూడా ఇస్తాడు. అందరికి 3 ఇచ్చే వరకే సామర్థ్యం ఉంది. ఈయన 4వదైన మోక్షము కూడా ఇవ్వగలిగినటువంటి సమర్థుడు. అంతేకాదండి, ఎన్నెన్మీదియన్ వాక్కుకి మనస్సుకి కూడా అందనివాడు, అతీతుడు, వాంగ్ మనస అతీతుడైనటువంటి స్వామి. అంతేకాదండి, ఎం బెరుమాన్ మా స్వామండి. ఆయన కళ్యాణ గుణాలు కలిగిన వాడండి. ఎంతో సగర్వంగా చెప్పుకోగలిగినటువంటి రక్షకుడండి ఆయనే సర్వరక్షకుడు, ఆయనే జగదీశ్వరుడు. ఆయన తప్ప వేరొకరు రక్షకులు కాదు. ఇది ప్రతిపదార్థము, తాత్పర్యము అన్నమాట. ఇంకిప్పుడు ఈడులో ప్రవేశిద్దాము. 41వ పేజీ. ஈடு கீழ் திருவாய்மொழியில் இவருக்கு பிறந்த అత్తామై పేచుకు నెలమండ్రిరే. ఈ వాయుంతిరై అనేటువంటి మొదటి తిరువాయుమొழிలో, క్రిందటి తిరువాయుమొழிలో ఆయన చెప్పినటువంటి బాధకి నిలం పేచుకున్నెలం, మాటలకు అందట్లేదా బాధ? ఎలా చెప్పాలో వాక్కుకి అందట్లేదు, అంత బాధపడిపోతుంది. అంతే కదండి. ఇప్పుడు మీకు తలనొప్పి వచ్చింది, ఎంత నొప్పి వచ్చిందండి అంటాం. మాటలకి ఏం అందుతుందండి? అది అనుభవైక వేద్యాలు అంటారు. వాటిని అనుభవిస్తేనే తెలిసేవి తప్ప మాటలకి అందేవి కాదు. లౌకిక విషయాలకే ఇలా ఉంటే సకల కళ్యాణ గుణాత్మకుడైనటువంటి స్వామి యొక్క గుణాలని, మోక్ష ప్రదాత అయినటువంటి స్వామి యొక్క గుణాలను గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే పేచుకొన్నెలమండ్రిరే, మాటలకి అందని వాడు కదా. కడల్ వెదుంబినాల్ విళావ నీరల్లై ఎన్నుమా పోలే. చక్కటి ఉదాహరణ ఇచ్చారు. ఏమండి, సముద్రం అంటుకుందండి, ఆర్పడానికి నీళ్లు కావాలి అన్నారు. సముద్రమే అంటుకుంది, ఇంకా ఆర్పడానికి నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి? అదే కదా. 79లో వచ్చిందండి ఇలాంటి పరిస్థితి. ఒకసారి ఒక 3 తాటి చెట్ల ఎత్తున సముద్రంలో ఉండేటువంటి బడబాగ్ని పైకి పెద్దలు చాలా మంది చూసి ఉంటారు అనుభవంలో. అలాగా సముద్రం అంటుకుందండి, ఆర్పడానికి నీరేమిటి? నీళ్లలోనే నిప్పు పుట్టింది. అంటే ఎందుకు చెప్పారండి ఈ మాట? నమ్మాళ్ళవార్లు ఆర్తి సముద్రంలో ఉన్నారు, పెరుమాళ్ళు కావాలి అనేటువంటి ఆర్తి సముద్రంలో ఉన్నారు. ఆ సముద్రాన్ని ఎవరు ఆర్పగలరండి? ఆయన వర్ణించే ఆయనకే బాధొస్తే ఆయన గురించి మనం ఎక్కడ చెప్పగలవండి? ఎన్నుమా పోలే ఆత్తామయ్యోడే ముడింది పో మిత్తనై ఎన్నెరిందార్. ఈ బాధతో ఈ జీవితం ఇలా ముగిసిపోవలసిందే. ఇది ఒక పలుకుబడి. ఏదో ఈ జీవితం ఇలా వెళ్ళిపోతోంది, ఇలా వెళ్ళిపోతోంది, ఇలా వెళ్ళిపోతాం అన్నట్లుగా ఆళ్వార్లు కూడా అలా అనుకున్నారట. ఎన్నెరిందార్ అలా ఉన్న సమయంలో అనంతరం 10వ పాసురం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా మొన్న, అవన్ వందు ముఖం కాట్టిన వారే ఆయన వచ్చి ముఖం చూపించాడు. ఇని ఇంకా నన్ను వదిలిపెట్టకు, ఇంకా నన్ను వదిలిపెట్టకు అని అన్నారే, అప్పుడు స్వామి కనిపించారు. ఆత్తామై పుక్క విడం కಣ್ಣಿలారు. అప్పుడు ఆయన దుఃఖం తీరినట్లు అయింది. అరే, ఇంతవరకు ఇంత బాధపడిపోతున్నాను, ఏమైపోయింది అని. మన బాధలు అలాగే ఉంటాయండి. ఏ పన్ను పోటో వచ్చేస్తుంది, ఇంకా ప్రపంచం లేదు అనిపిస్తుంది. ఒక టాబ్లెట్ వేసుకున్నాం అనుకోండి, ఎక్కడికి పోయిందో అబ్బే ఎవరికో అన్నట్టు అయిపోయింది. చిన్న ఉదాహరణ, లౌకిక ఉదాహరణ. ఈ మందులకి వీటికే ఇంత ప్రభావం ఉంటే పెరుమాళ్ళు 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 అని తప్పించిపోయినటువంటి నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి ఆయన ఒక్కసారి కనపడేటప్పటికి ఏమైపోయింది ఇంత బాధ అని చూసారట. దరిదాపుల్లో ఎక్కడా ఆ బాధ కనపడలేదు. ఆనందం హృదయం నిండా నిండిపోయింది. ఈ దిక్కువాడి అన్న ఈ మహిమకి కారణం ఏమిటి?
ఎన్ను పార్తారాయందవారే తారాయందవారే ఇతర విషయత్తోత్తాదపడియాయి. భగవంతుడి యొక్క ప్రేమలో ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటంటే ఇతర విషయాలని తోత్తాదపడి తోపింప చేయదు. పరమాత్మ మీద ఒక్కసారి దృష్టి వెళ్ళిందంటే లౌకిక విషయాల మీకి మన దృష్టి వెళ్ళమన్నా వెళ్ళదు. అలా వెళ్ళని వారు కాబట్టే వారు ఆళ్వార్లు అయ్యారు అని. లాభాలాభ తళవల్లాద విషయ వైలక్షణ్యమాయిరుందదు. విషయ వైలక్షణ్యం అని ఒక మాట వాడారండి. విషయ వైలక్షణ్యం అంటే ఆ స్వామి అంత గొప్పవాడు కాబట్టి, విషయం అంటే ఆ స్వామి, వైలక్షణ్యం అంటే గొప్పవాడు కాబట్టి. ఆ స్వామి అంత గొప్పవాడు కాబట్టి ఆయన కనపడితే బాధలనేవి మనకి దొరకనే దొరకవు, దరిదాపుల్లో ఉండనే ఉండవు. పిరిందపోదు తన్నయ్యుజయ వేరొన్ను తోత్తాదపడియాయి. ఇక్కడ ఒక అందమైన వాక్య ప్రయోగం. దొరికాడా అంతకంటే ఆనందం ఉండదు, దూరమయ్యాడా అంతకంటే బాధ వేరొకటి ఉండదు. ఈ రెండు జంట పదాలుగా చెప్పారు. పిరిందపోదు తన్నై. ఒకవేళ విశ్లేషే వస్తే, సంశ్లేష వస్తే ఆనందం, విశ్లేషమే వస్తే వేరన్నో తోత్తాదపడియాయి. ఇంకా ప్రపంచంలో ఏది కూడా ఇంకా అదే దృష్టి అదే దృష్టి. పలకరించినా సరే, చూసినా సరే, మాట్లాడినా సరే, ఏం చేసినా సరే అదే దృష్టి అని. కలందపోదం తన్నయ్యజయ మత్తొన్ను తోత్తాదపడియాన విషయ వైలక్షణ్యమాయిరందదు. ఇంకొక విషయాన్ని గుర్తుకు రానియనంతటి వైలక్షణ్యం స్వామిది. విషయ వైలక్షణ్యం అంటే స్వామి వైభవము అని అర్థం. ఆయన వైభవం ఎంత గొప్పది అంటే తెలియనంత వరకే ఉండగలం తప్ప తెలిసిన తర్వాత ఇంకా ఆయన్ని మనం విడిచి పెట్టలేము. అలాంటి వాడు. ఇదుక్కు అడి ఎన్న పార్త్. ఏమండి ఇది ఎలా చెప్తారండి మీరు? అడి అంటే మూలం. దీనికి మూలం ఏమిటండి? ఏంటి? చూసినప్పుడు దివ్యానందము, విడిపోతే పరమ దుఃఖము. అలాంటిదండి ఆ పదార్థము. పెరుమాళ్ళు అనేటువంటిది ఎలాగండి అది అంటే సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మక నాగయ్యాలేయాయిరుందదు. ఆయన సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకుడు, అన్ని గుణములు చక్కగా కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయన యొక్క వైలక్షణ్యం అలా ఉంటుంది. నెంబర్ 1, ఇది తనక్కడి ఎన్నెన్నో పార్తవారే. ఇన్ని కళ్యాణ గుణాలు ఆయనకి ఎలా వచ్చాయండి? సర్వేశ్వరనాగయ్యాలేయాయిరుందదు. ఒకదానికి ఇప్పుడు 4 చుక్కలు పెట్టి ఒక చుక్క నుంచి పైన రెండో దానికి, 2 నుంచి 3కి, 3కి 4 ఎలా కలుపుతామో అలాగే ఇక్కడ వాక్య నిర్మాణం అలా చేశారు. ఒకటంటే ఆయన్ని తలుచుకుంటే ఆనందం, ఆయన దూరం అయితే దుఃఖం. ఎందుకండి? ఆయన కళ్యాణ గుణాత్మకుడు కాబట్టి. ఆయన ఎందుకు కళ్యాణ గుణాత్మకుడండి? సర్వేశ్వర నాగయ్యాలే. ఆయన అన్నిటికీ కూడా ఈశ్వరన్, నియమన సామర్థ్యము కలిగినటువంటి మహానుభావుడు కాబట్టి. ఉయర్నల ముడయ్యవన్ ఎన్రాల్ అంటే భక్తి రూపాపన్నమైన ఒక అత్యద్భుతమైన శ్రమ లేకుండా పొందేటువంటి జ్ఞానం ఎవరికైతే ఉంటుందో. ఇక్కడ భూమ విద్య అని చెప్పి శ్రీభాష్యంలో మనకు వస్తుందండి. దేన్ని చూస్తే ఇంకేది చూడక్కర్లేదో, దేన్ని వింటే ఇంకేది వినక్కర్లేదో, దేన్ని అనుభవిస్తే ఇంకా దేనిని అనుభవించక్కర్లేదో అది భూమ అంటారు. భూమ అంటే పెద్దది అని అర్థం. ఇక్కడ పెరుమాళ్ళ యొక్క వైభవం అంత గొప్పది అని మనకి గనుక శ్రీభాష్యంలో మంచి పట్టుంటే ప్రతి లైన్ని భాష్యంతో అన్వయించుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. మనకు అందినంత వరకు మనం ఊరికే అలా స్పృశిస్తూ వెళుతున్నాం. బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి, లోపల సముద్రాల్లోకి దిగడం లేదు. అదిగో సముద్రం, అదిగో సముద్రం దిక్కుకేసి చూస్తున్నాం అంతే. సముద్రంలోకి దిగితే మళ్ళీ ఎలా రావాలో మనకి తెలియదు అన్నమాట. ఉయర్నల ముడయ్యవన్ ఎన్రాల్
அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதி என்றே తోత్తుమదు ఆయన దేవాది దేవతలకందరికీ కూడా అధినాయకుడు, దేవాది దేవుడు, అయర్వరమరర్గళ్ళధిపతి. ఈ పదం చేత కంచి వరదరాజస్వామి సూచింపబడుతున్నాడని మనం ఆ 10 చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఉయర్వర ఉయర్నలముడయవన్ యవనవన్ అనేటువంటి 10 కంచి దివ్య దేశ వైభవాన్ని చెప్తుంది. ఎండ్రే తోత్తువదు ఆగా ఇంగనే ప్రాసంగికమాగా ప్రస్తుతమాన ఈశ్వరత్వత్తై అనుసంధిత్తు. చిన్న మాట ఇచ్చారండి. ఈ చిన్న మాటలో ఒక సముద్రాన్ని దింపేశారు. ఏమిటి? ఏదైనా సరే ఒక సంగతి అనేటువంటిది, ఒక అవతారిక అనేటువంటిది. సంగతి అంటే పూర్వం చాలా సార్లు చెప్పాను. ఇంతకు ముందు దానికి ఇప్పటి దానికి ఉండేటువంటి కలయిక సంబంధం ఏమిటి, దాన్ని సంగతి అంటారు అని చెప్పుకున్నాం. రెండవది అవతారిక అంటే దాని గురించి చెప్పేటువంటి ఇంట్రడక్షన్ అనుకున్నాం. ఇక్కడ ఈ పాసురంలో మనకి 2 సంగతులు ఇచ్చారు అంటారు, 2 అవతారికలు ఇచ్చారు అంటారు. ఒకటి ప్రాసంగికమాగా, ప్రాసంగికంగా అని ఒక మాట వేశారండి. ప్రాసంగికంగా అంటే ఏంటంటే మన మాటల్లో ఆ పేర్లు రావడం అన్నమాట. మా వాళ్ళందరూ మన తిరుపతి వెళ్ళారండి, ప్రసంగం మాట్లాడుతున్నాం, ఆ మాటల్లో తిరుపతి అనే దివ్యనామం వచ్చింది. దీన్ని ప్రాసంగికం అంటారు, మాటలలో దొర్లేది అని అర్థం. అలా కాకుండా తిరుపతిలో ఉన్నామండి, తిరుపతి వచ్చామండి, తిరుపతి స్వామిని సేవించుకున్నామండి, అది సాక్షాత్తు అంటారు, మనమే వెళ్తాం కాబట్టి. అలా అవతారికలు కూడా ప్రాసంగిక అవతారిక, సాక్షాత్ అవతారిక అని 2 ఉన్నాయిటండి ఈ పాసురానికి. ప్రత్యేకంగా ఈ వ్యాఖ్యానంలో 2 అవతారికలు ఉన్నాయి అంటారు. ఇంగనే ప్రాసంగికమాగా ప్రస్తుతమాన ఈశ్వరత్వత్తై అనుసంధిత్తు. అలా ప్రాసంగికంగా ఇక్కడ ఈశ్వరత్వాన్ని చెప్తున్నారు. ఈశ్వరత్వాన్ని చెప్పడము అంటే పరమాత్మ యొక్క విశిష్టత్వాన్ని చెప్పడము అనేటువంటిది. ఏమండి, ఇంతకు ముందు ఈశ్వరత్వం చెప్పారన్నారుగా, చాలా సార్లు చెప్పామండి. అక్కడిదక్కడే ఇక్కడికిక్కడే ఎంతని చెప్పమంటారు? అలా ఊరిపోతోంది. అందుకని అత్తయ్య అరుళిచ్చేయరార్. అత్తయ్య అంటే ఈశ్వరత్వాన్ని అరుళిచ్చేయరార్. కీజే ఈ 10లోకి వచ్చేటప్పటికి సాక్షాత్ అవతారిక వచ్చింది. ఇంతకు ముందు చెప్పిన పరత్వము అది ప్రాసంగికంగా చెప్పారు. ఇప్పుడు చెప్పేటువంటి పరత్వము సాక్షాత్తుగా చెప్తున్నారు. ఎక్కడ సాక్షాత్తుగా వర్డ్స్ వచ్చాయని నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం. మూవా ముదల్వా 2 పదాలు. ఓ యవ్వనవంతుడా, జగత్ సృష్టికి మూలకారకుడైన వాడా. డైరెక్ట్ గా మూలకారకుడా అని చెప్పేటువంటిది డైరెక్ట్ అని సాక్షాత్ అంటారు అన్నమాట. అందువల్ల ఇది ఈ 10లో సాక్షాత్ అవతారిక. ఎన్నో కారణత్వం ప్రస్తుతమాగయ్యాలే. నెక్స్ట్ పేజ్, ప్రస్తుతమాగయ్యాలే 42వ పేజ్. అంద కారణత్వత్తై ఉపపాదిక్కిరార్. ఆ కారణత్వాన్ని గురించి చెప్తున్నారు. 2వ 10 అంతా జగత్ కారణత్వము అనేటువంటిది బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఆయన తప్ప ఇంకెవ్వరూ కూడా జగత్ కారకులు కాదు అనేటువంటి దాన్ని ఈ 10లో చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు అనేటువంటిది మనం అడుగడుగున గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఈ 10లో అంద కారణత్వత్తై ఉపపాదిక్కిరార్యన్ను పణిక్కుం పిళ్ళాన్ అనేటువంటి మహానుభావులు అలాంటి వ్యాఖ్యానాన్ని మనకి అందించారు. முதல் తిరువాయిమొழியில் సొల్లిత్తిల్లయ్యో. ఏమండి, ఉయర్వర ఉయర్నలం కూడా పరత్వం గురించే అన్నారు కదండి, అక్కడ చెప్పారు కదండి. ఒకసారి ఈశ్వరత్వం ఎన్నెల్, మళ్ళీ ఈశ్వరత్వం మరి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏంటండి. ஒரு கால் சொன்னோம் ఎన్నో కై వాంగి ఇరుక్కవల్లరల్లరి ఇవర్. ఒకసారి చెప్పి కాళ్ళు చేతులు ముడుచుకుని కూచుందామంటే కూచోనిచ్చేది కాదు ఆ పరత్వము.
అలా చూస్తున్న కొద్దీ ఎప్పటికప్పుడే అమృతంలా ఉంటుంది. మనకు ఉదాహరణలోకి రావాలంటే, మీ ఇంట్లో మీ చంటి పిల్లల్ని ఒక్కసారి గుర్తు పెట్టుకోండి. చూశారనుకోండి, ఏమండి కాసేపు చూశారు కదా, మళ్ళీ ఏమిటి ఆనందం? ఇందాక చూసింది వేరండి, ఇప్పుడు వాడు అల్లరి వేరండి. మళ్ళీ ఇప్పుడు చూశారు కదా, మళ్ళీ కాసేపు అయ్యాక ఏంటండి, ఈ నవ్వులు, ఈ చేష్టలు, ఈ పిలుపులు, ఇవన్నీ వేరండి. అప్పొழுదై కప్పొழுదు, ఎప్పటికప్పుడే అది నిత్య నూతనంగా కనిపిస్తుంటే మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు? ఇది మన సాంసారికమైనటువంటి ఆనందంలో అనుభవంగా కనిపిస్తూ ఉంటే, కైవాంగి ఇరుక్క వల్లర్ అల్లర్ ఇవర్, చేతులు ముడుచుకుని కూర్చునేటువంటి, అంటే మాట్లాడద్దు అని నోరు గట్టిగా బిగించి కూర్చుందామన్నా తెలియకుండానే లోపల నుంచి కవిత్వం వచ్చేసేలా చేసేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శక్తి పెరుమాళ్ళది. అది ఏమండి, ஒரு கால் சொன்னோம் இணைத்தால் பகவத் விஷயத்தில் పునరుక్తి దోషాయ ఆగాదు. చాలా అందమైనటువంటి మాట. ఏ విషయమైనా 2-3 సార్లు చెప్పడం తప్పు, కానీ భగవద్ విషయాన్ని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా తప్పు లేదు. ఏ విషయాలు ఎన్నిసార్లు చెప్తారండి? జనరల్ గా విజ్ఞానం పెంచుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి ఒక మంచి శ్లోకాన్ని ఇచ్చారండి ఇక్కడ. ఏమిటంటే, కింద చిన్న గీటు కింద జియర్ అరుంబదంలో ఫస్ట్ లైన్ లో ఉంది చూడండి. ప్రశంసాయాం ప్రతిజ్ఞాయాం ప్రలాపే తర్జనేపివ భయే చ విస్మయే చైవ పౌనః పుణ్యం అలంకృతి. పౌనః పుణ్యం, మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పడము. ఏమంటే ఒక విషయం ఒకసారి చెప్తే సరిపోదా? చాలదండి. కొన్ని విషయాలలో 2-3 సార్లు వచ్చేస్తుంది ఆ మాట. ఏ విషయాల్లో వస్తుంది? ప్రశంసాయాం, ఆకలి వాడిని ప్రశంసించాలి. బాగా చదివారు అనుకోండి, అబ్బా భలే చదివారండి, చాలా బాగా చదివారు, భలే చదివారు. ఎందుకంటే అన్నిసార్లు అంటారు? ఒకసారి అంటే చాలదు. అంత బాగా చదివారు అని ప్రశంసించడం కోసం 2-3 సార్లు అంటుంటాం. అక్కడ అది తప్పు కాదు. ప్రతిజ్ఞాయాం, ప్రతిజ్ఞ చేసేటప్పుడు సత్యం సత్యం పునఃసత్యం ఇది రాజో జగద్గురు, ఆయనే దైవం, ఆయనే గురువు, ఆయనే సర్వం, సత్యం సత్యం సత్యం. ఎందుకండి అన్నిసార్లు చెప్పారు? అది నిజము అని నిరూపించడం కోసమనం. ప్రలాపే, బాగా జ్వరం వచ్చేసినప్పుడు నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఆ జ్వరంలో ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఏమిటో, అందులో సన్నిపాత జ్వరం అనే దాంట్లో ప్రేలాపన వస్తుంది. వెళ్ళిపో, నువ్వు వెళ్ళు 100 సార్లు అంటారు. ఎందుకండి అంటే ఆ రోగం యొక్క లక్షణం ప్రలాపము అంటారు దాన్ని. ఈ పక్కనున్న 2వ వేలుకి తర్జని అని పేరండి. తర్జని అంటే భయపెట్టేది అని అర్థం. అవతల వాడిని చూసి జాగ్రత్త జాగ్రత్త జాగ్రత్త. ఎందుకంటే అన్నిసార్లు అన్నారు. అవతల వాడికి భయం కలగాలంటే ఈ మాట, ఈ యాక్షన్ 2 తోడవాలి. దాన్ని తర్జనము అంటారు. ఈ వేళ్లకు భలే ఉంటాయండి పేర్లు, తర్వాత చెప్పుకుందాం. ప్రలాపే తర్జనే పివా భయేచ, భయం వస్తుంది. పాము వచ్చింది, పాము వచ్చుచున్నది అంటామండి ఎవరైనా. పాం 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 అని 4 సార్లు 5 సార్లు అరుస్తాం ఆ భయం వల్ల. విస్మయే చైవా, అబ్బా ఇంత బాగా చేసావా, అబ్బా అబ్బా అని 2 సార్లు అంటాడు ఆశ్చర్యంలో. పౌనః పుణ్యం అలంకృతి. ఇలాగా ఈ సందర్భాలలో పౌనః పుణ్యము అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుట అలంకారము. ఇప్పుడు మన వ్యాఖ్యానానికి ఏమిటి సంబంధం? పెరుమాళ్ళ అందం అంత బాగుంది, ఒకసారి చెప్పి ఊరుకుందామంటే మనస్సు ఊరుకోనివ్వడం లేదే. మళ్ళీ చెప్పేది ஒரு கால் சொன்னோம் என்ன, ఒకసారి చెప్పాను కదా అని. కైవాంగి ఇరుక్క వల్లర్ అల్లర్ ఇవర్. ఆ పరమాత్మ మన కాళ్ళు చేతులు ముడిచి కూర్చుందామంటే కూర్చోనివ్వడు. అలాగా లోపల నుంచి ఆనంద ప్రవాహము పాసుర రూపంగా నమ్మాళ్వార్లకి ఒక అద్భుతమైనటువంటి దివ్య ప్రబంధంగా చెప్పేటువంటి శక్తి కలిగింది
భగవంతుని యొక్క దర్శనము వలన. ఒరుకాల్ చొల్లెత్తెన్రు కైవాంగలాం విషయమన్రదు. ఒకసారి చెప్పి ఊరుకోలేని విషయం పరమాత్మ. ఇనిత్తాన్ భగవద్ విషయத்தில் పునరుక్తి దోషాయాబాదు. కాబట్టి భగవంతుడి విషయంలో ఎన్నిసార్లు చెప్పినా తప్పు లేదు. ஒரு குணத்தையே ఎల్ల కాలము అనుభవించవల్లారు ఒరువర్ ఇవర్. ఇది బాగుంది. అసలు ఆయన గురించి మొత్తం కాదండి, ఆయన ఒక్క గుణాన్ని తలుచుకుంటేనే మా జీవితం అంతా సరిపోతుంది. ఒక ఆయన ఆనంద స్వరూపుడు, లేకపోతే ఆయన వాత్సల్య జలది, మా దోషాలు క్షమించేటువంటి వాడు. ஒரு గుణத்தையே எல்லா காலமும் అనుభవిக்க వల్లారు ఒరువర్ ఇవరు. పరమాత్మ యొక్క గుణాలంత గొప్పవి. ఒక్క గుణాన్ని, మనకు అదే కదండి వేదమాత చెప్పింది, నీ గుణాలను నేను వర్ణిస్తాను అని బయలుదేరి ఆనందం అనేటువంటి ఒక్క గుణాన్ని వర్ణించలేగా బాబోయ్ నేను వర్ణించలేనని తిరిగి వచ్చింది వేదం. ఇంకా మనమనగా ఎంత, ఒక్క గుణమే అలా మన్ని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసేస్తుంది. అలాంటి ఆయన ఇవర్ ఈయన ஒரு குணம் தன்னையே இது கொம்முன் బాబా అనుభవిత గుణం ఎందు తోత్తాదపడి. ఏమండి ఇందాకటి దాకా ఆ గుణం గురించి చెప్పుకున్నారు కదండి, మళ్ళీ ఎందుకండి చెప్తున్నారంటే, చెప్పానా విషయం అంటారు. అంటే చెప్పినట్టు కూడా మరిపింప చేస్తుంది. తోత్తాదపడి, తోచడం గుర్తుకు రాదు, చెప్పినట్లు చెప్పానా అంటారు. అప్పుడు మళ్ళీ క్షణంతోరం పుదిమై పిరప్పిత అనుభవిపక్క వల్లాను ఓరున్ను అవన్న. ఇక్కడ 2 పదాలు వేశాడు. ఇవరు, అవన్ను, ఆయన. ఇవరంటే నమ్మాళ్ళవార్లు, అవను పెరుమాళ్ళు. ఈయన గుణం చూస్తే ఎంత గొప్పది, అనుభవం చూస్తే ఆళ్వార్లకి అంత గొప్పది. కాబట్టి ఇక్కడ 2 గొడవలు వచ్చాయండి మనకి. ఏంటంటే అనుభవించే ఆయన గొప్ప ఆయనే, అనుభవింపబడే ఆయన గొప్ప ఆయనే. దానికి ఇంత లోతుగా చెప్పుకోక్కర్లేదు, కానీ ఒకసారి ఆ పదాలను పరిచయం చేయడం కోసం ఈ కింద గీటు కింద 1 2 3 4 4th లైన్ చూడండి. యద్వా ఉపదేష్ట్రు స్వభావత్తాలం ఉపదేశ్య స్వభావత్తాలం. ఉపదేష్ట్రు చెప్పబడే ఆయన భగవంతుడు, ఉపదేశ్య ఇక్కడ చెప్పే ఆళ్వార్లు, చెప్పబడే భగవంతుడు అనడానికి పదాలు వాడారు. అనుభావ్య స్వభావత్తాలం అనుభవింపబడే పెరుమాళ్ళు, అనుభవితృ స్వభావత్తాలం అనుభవించే ఆళ్వార్లు. ఎందుకంటే రేపు ఎప్పుడైనా మీరు మళ్ళీ ఈ గ్రంథాన్ని తీసి చదువుకుని ఆనందించి ఎవరికైనా చెప్పాలనుకుంటే ఇంతింత గొప్ప పదాలు ఉన్నాయి అని పరిచయం చేయడం కోసం మాత్రమే ఈ లైన్స్ చెప్తున్నాను. అనుభావయితృ స్వభావత్తాలం, చెప్పేవాడు గొప్పవాడు, చెప్పబడే విషయం గొప్పది, అనుభవించేవాడు గొప్పవాడు. కాబట్టి ఆళ్వార్లు తప్పేం లేదండి. మరి ఎందుకురా ఇలా చేశామంటారు అనుకోండి, మరి నువ్వు అలా చేయించావు నా చేత, నేనేం చేయను అంటారు నమ్మాళ్ళవారు. నీ కళ్యాణ గుణాలు నాకు అలా చూపించావు, నాకు మతి లేకుండా చేసావు, అలా పాడాను, నా తప్పేముంది అందులో, అది నీ తప్పే అనేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని క్షణం దూరం పదమై పిరత్త అనుభవిక్క వల్ల నొరువన్నవన్ పైలా நிற்கச்செய்தே பண்டிவரை கண்ணிரு ఇవరిది ఎవ్వూరిల్ యాం என்பது. దీనికి ఈ లైన్ని తిరుమంగయ్యాళ్వార్లు రచించినటువంటి ఒక పాసుర వివరణని మనకి ఇచ్చారు. ఆ పాసురం కూడా మనకి ప్రమాణ తిరట్టులో ఉందండి. ప్రమాణ తిరట్టులో చిబ్బరి ఉంది చూడండి, 45వ పేజీలో. பெரியாழ்வார் திருமொழி 2ஆம் திருவழி 6ஆம் பாட்டு. கையும் காலம் நிமரத் கடாரவேறு பைவாட்டி பசும் சிறு மஞ்சளாலை கனாவழித்தாளுக்கங்காந்திட வையமேழும் கண்டால் பிள்ளை வாயுளே. దాని పై పేరండి తిరుమళి 71ஆம் திருமொழி 9ஆம் பாட்டு. வண்ணமரும் வனமாலை மணிமுடிமேல் மணனாரும் என்கின்றாளால்
உன்னிவர் பாலன்பனக்கண் ஒரு காலம் பிரிகிலேனென்றெங்கிழ என்கின்றாளால் பண்டிவரை கண்ணிவர ஊரில் யாம் என்றே பயில்கின்றாளால் கண்ணவர் தம்மனம் வழுங்க తిరుక్కన్నపురత్తమ్మానై కన్నాళ్ళులో. తిరుక్కన్నపురం గురించి వర్ణించేటప్పుడు తిరుమంగయ్యాళ్ళ వాళ్ళు ఈ పాత్రల్లో ఒక అద్భుత భావాన్ని చెప్పారు. ఏమిటంటే ఆయన చూడగానే పరిచయం ఉన్న స్వామిలా కనిపిస్తాడండి. నాకు తెలిసిన ఆయనే కదా. ఇప్పుడు మనందరిలో కూడా ఒక సైన్స్ ఉందండి. ఏదైనా ఒక కొత్త విషయం ఎవరైనా చెప్పారనుకోండి, అవును కదా అనిపిస్తుంది. అవును కదా అంటే ఇంతకు ముందు నీకు తెలుసా, తెలియదు, కానీ చెప్పగానే పరిచయం ఉందేమో అన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. అది విజ్ఞాన శాస్త్రం యొక్క లక్షణం అన్నమాట. ఈయన్ని ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఎలాగైనా చూశానా అనిపిస్తుందిట. భగవద్ విషయం అంత ఆనందంగా ఉంటుంది. అలాగా ఆ తిరుమంగయ్యాళ్ళ వాళ్ళు చెప్పినట్లుగా ఆగయ్యిరే ఏక విషయమే నిత్య ప్రాప్యమాగిరదు. ఒకే విషయాన్ని నిత్యము అనుభవిస్తూ ఉంటాం. బట్ రోజు ఒకటే ఎలాగా రోజు మీ పిల్లల్ని మీరు ఎలా పెంచుతున్నారు? నిన్న పెంచారుగా చాలుగా, 10 ఏళ్ళు పెంచారుగా చాలుగా కాదు. జీవితకాలం ఉన్నంత కాలం ఆ ప్రేమ అలాగే ఎలా ఉంటుందో పెరుమాళ్ళ విషయంలో కూడా అలాగే ప్రేమ ఉంటుంది అని. ఎందువల్లంటే ఈయనకో పేరుంది, ఆయనకో పేరుంది. నమ్మాళ్ళవార్లకి ఏం పేరుంది? ఆరాధ కాదల్. ఎంత ప్రేమమూర్తో, తీరని తృప్తి లేని ప్రేమ నమ్మాళ్ళవారు. పెరుమాళ్ళు ఆరాముదే తృప్తి తీరని అమృతం. ఇది చాలా చక్కటి జంట అండి ఈ రెండు కూడా. ఆరాధ కాదల్, తృప్తి తీరని ప్రేమ నమ్మాళ్ళవార్లది. ఆరాముదే. ఒక తల్లిని బిడ్డని గనక మీరు ఊహించుకుంటే అమ్మకి తృప్తి ఉండదు, అమ్మ ఎడల పిల్లలకి తృప్తి ఉండదు. అలాగే నమ్మాళ్ళవార్లకి పెరుమాళ్ళంటే తృప్తి లేదు. పెరుమాళ్ళు అంతకంటే ఎప్పుడు ఎప్పుడు భక్తులా అని మన కోసం నిత్య నూతనంగా కనిపిస్తారు. కాబట్టి అప్పొழுதைக்கு எப்பொழுதும் நாள் திங்கள் ஆண்டு ஊழி ஊழிதுரும் అప్పొழுதைకప్పొழுదెన్నారావుమదం ఎండ్రా నిండ్రారు. ఎంత స్పష్టంగా ఇచ్చారు చూడండి. ఎప్పటికప్పుడే. నాళ్ళంటే రోజులు, ఎన్ని రోజులైనా సరే. తింగళ్ళంటే నెలలు, ఎన్ని నెలలైనా సరే. ఆండ్ అంటే సంవత్సరం. ఊజితోరు యూజి ఊజి యుగ యుగాల వరకు. దానికి ఇంకా కాలంకి నియమనము అనేటువంటిది లేదు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ మనకి చాలా అందంగా చెప్పారు. ఏమిటి అంటే పెరుమాళ్ళ యొక్క అనుభవము నిత్య నూతనత్వము. అది నిన్నటి దాకా చూసాం, చాలు చాలనిపించదు. ఎప్పటికప్పుడే దివ్యానందాన్ని ప్రసాదిస్తూ ఉంటుంది కదా. కాబట్టి చెప్పిన దాన్నే చెప్తారు. పునరుక్తి దోషము కూడా ఇందులో ఏమాత్రం లేదు. సరే, బాగుందండి. ఇంతకు ముందు చెప్పారు కదా, మళ్ళీ ఎందుకు చెప్పారని మాకు అనిపించిందండి. అంటే చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పేర అండి ఇది. 2వ పేర ఒక 4 లక్షణాల గురించి చెప్తోంది. చాలా అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానం దీనికి. ఆనాలం ఇది కువాసియుండు. పూర్వం చెప్పిన దానికి ఇప్పుడు చెప్పిన దానికి తేడా ఉంది. ఎవరో ఉపన్యాసంలో ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారండి. మొన్న పులిహోర చేశారు, ఇవాళ చేశారు ఎందుకండి అన్నారు. మొన్న ఆవ పెట్టలేదండి, ఇవాళ ఆవ పెట్టావా అన్నారు. అంటే ఏదో ఒక మార్పు, ఒక విలక్షణత్వం, ఒక భోగ్యత్వాన్ని చేకూర్చడానికి అన్నట్లుగా. పూర్వం పరత్వం చెప్పాము, అది పరత్వంలో పరత్వం చెప్పాము. ఇప్పుడు మరి ఎందుకండి ఇది విభవంలో పరత్వం చెప్తున్నాం. ఈ మాటలు అర్థమయ్యాయి కదండి. పరుడి విషయం పరుడుగా చెప్పడం పరత్వంలో పరత్వం. శ్రీమన్నారాయణుడు దేవుడు గొప్పవాడను. ఆయన వచ్చి విభవ అవతారాలు, రామకృష్ణాది అవతారాలకి విభవ అవతారాలు అని పేరు. ఈ అవతారంలో పరత్వం చూపించాడండి. అది గొప్పతనం. కాబట్టి ఇది విభవే పరత్వం.
మొట్టమొదటే చెప్పుకున్నాం ఈ పాయింట్. విభవంలో మనకి పరత్వాన్ని చెప్తున్నారు అని. కాబట్టి ఈ పేర జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. முதல் తిరువాయుమొழிయలే పరత్వం సొల్లా నిర్కచ్చైదేయం. ఇంతకు ముందు తిరువాయుమొழிలో పరత్వాన్ని చెప్పినప్పటికీ అది స్వానుభవమాయిరుక్కుం. అది ఆళ్వార్ల యొక్క స్వానుభవం. పాయింట్స్ పెట్టుకోండి. క్రిందటి తిరువాయుమొഴి, ఈ తిరువాయుమొഴి భేదం ఏమిటంటే నెంబర్ 1, అక్కడ ఆళ్వార్ల యొక్క అనుభవము అంటే వారు అనుభవించారు, వారు ఆనందించారు. ఒక ప్రసాదం చేశారండి, వారు తింటున్నారు, వారు ఆనందిస్తున్నారు, ఆహా బాగుంది అనుకుంటూ తింటున్నారు. కొంచెం సేపు అయ్యాక వారు ఇతరులకు పెడుతున్నారు, ప్రసాదంగా ఇస్తున్నారు. ఇది రెండవ తిరువాయుమొழிలో அந்த பரத்வம் தன்னை எல்லாருக்கும் அனுபவிக்கலாம்படி பிறர் நெஞ்சிலே படுத்துகிறாகையால் பரோபதேசத்தாலே పరత్వానుభవం పన్నుగిరార్. నెంబర్ 1 పాయింట్ ఇది. అక్కడ వారి అనుభవం వారే పొందారు. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి వారి అనుభవాన్ని పరులకి ఉపదేశిస్తున్నారు. పరోపదేశము. అందరికీ నాకేదో ఒక మంచి పదార్థం ఇచ్చారు, కానీ నేను తినేసి కూర్చుంటే నాకు తృప్తిగా లేదు, అది అందరికీ పంచాలి. నా ఆనందం నాదైనప్పటికీ నాకు ఇతరులకి ఇవ్వడంలో ఉండే దివ్యానందాన్ని కూడా, అవి 2 పదులకి తేడా అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇంతకు ముందు పరత్వాన్ని చెప్పారు, అది ఆయన స్వానుభవము నెంబర్ 1. ఇటువైపు నెంబర్ 1 ఇది ఉపదేశాత్మకము అనేటువంటిది నెంబర్ 2. రెండవది అంగు అన్వయముఖత్తాలే పరత్వం సొన్నార్. అన్వయ వ్యతిరేకంగల్ ఇరండాலும் పరత్వం సొల్లుగిరార్. ఇంగు అంగు అక్కడ పరత్వం చెప్పినప్పుడు అన్వయముఖత్తాలే, అన్వయముఖం అంటే చెప్పుకున్నాం కదండి, డైరెక్ట్ గా చెప్పడం. ఈయన మహా పండితుడండి అండం. అక్కడ అలా డైరెక్ట్ గా చెప్పారు పరత్వాన్ని, అన్వయముఖంగా చెప్పారు. ఇంగు ఈ తిరువాయుమొழிలో అన్వయ వ్యతిరేకంగల్ ఇరండాலும் పరత్వం సొల్లుగిరార్. అన్వయ వ్యతిరేకాలు రెండిటిలోనూ చెప్పారు. ఇదే మనం మొట్టమొదట్లో చెప్పేశాను ఒక పాయింట్. ఏమని? ఆళ్వారు 5వ వారు కాబట్టి మొదటి 3 మొదలాళ్వార్లు అన్వయ పద్ధతితో చెప్తే, తిరుమజిషేయాళ్వార్లు వ్యతిరేక పద్ధతిలో చెప్తే, నమ్మాళ్వార్లు 2 కలిపినటువంటి పద్ధతిలో చెప్పారు. అక్కడ కేవలం అన్వయ పద్ధతి, ఇక్కడ కണ്ണన్ నన్ కണ്ണన్ కన్న అల్లదిల్లై ఓర్ కండే 2 వచ్చేసాయి. కన్ననే రక్షకుడు, ఇతరులు రక్షకులు కారు. అన్వయము చెప్పారు, వ్యతిరేకము చెప్పారు. ఇది సెకండ్ పాయింట్. అప్పుడు సెకండ్ పాయింట్ ఎలా రాసుకోవాలి? మొదటి దాంట్లో అన్వయ రీత్యా చెప్పారు మొదటిది. ఇప్పుడు అన్వయ వ్యతిరేకాలు 2 కలిపి చెప్పారు. అంటే డైరెక్ట్ గాను చెప్పారు, ఇండైరెక్ట్ గాను చెప్పారు, 2 రకాలుగాను చెప్పారు. అది 2వ పాయింట్ అండి. 3వది అంగు శృతి ఛాయయాలే సొన్నార్. అక్కడ చెప్పినది వేద ఉపనిషత్ వాక్య మంత్ర ప్రతిపాదితము. శృతి అంటే వేదం, వేద ఛాయలో చెప్పారు, వేద మంత్రార్థాలతో సమన్వయము చెప్పారు. ఇంగు ఇతిహాస పురాణ ప్రక్రియయాలే సొల్లుగిరార్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి రామాయణం, భారతం మొదలైనటువంటి ఇతిహాస ప్రక్రియగా చెప్పారు. ఇది 3వ పాయింట్. శృతి ఛాయలో చెప్పారు, వేదంలా చెప్పారు. అక్కడ వేదపు మార్గంలో చెప్పారు, ఇక్కడ ఇతిహాస పురాణ మార్గంలో చెప్పారు. అది 3వ పాయింట్. ఇంకా 4వ పాయింట్ అసలు విషయం. అంగు పరత్వత్తిలే పరత్వం, ఇంగు అవతారత్తిలే పరత్వం. అక్కడ పరత్వంలో పరత్వం చెప్పారు, ఇక్కడ విభవంలో పరత్వం చెప్పారు. ఈ వ్యాఖ్యానం అండి
నమ్మెళ్ళయ్య గారికి దాసోహం పెట్టడం తప్ప మనం రుణం తీర్చుకోలేము. అలాంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానంగా ఈ పేరాన్ని చెప్తారు. ఈ 4 పాయింట్స్ అన్నమాట. అంటే ఒక విషయాన్ని ఇతరులకి అందించడానికి ఎంతగా ఎంతగా దాన్ని విశదీకరించి చెప్పవచ్చు అన్నదానికి ఇవ్వండి ఉదాహరణలు. 4 పాయింట్స్ ఒకసారి చెప్పుకొని ముగించుకుందాం. 1, ఆయన అనుభవము, స్వానుభవము. పూర్వము చెప్పినది స్వానుభవము, ఇప్పుడు చెప్పేది పరోపదేశము, ఇతరులకి అందించాలనే తాపత్రయము. అక్కడ చెప్పినది అన్వయముఖము, ఆయనే రక్షకుడు అని చెప్పడము. ఇక్కడ చెప్పేది అన్వయ వ్యతిరేకాలు, 2 కలిపి. ఆయనే రక్షకుడు, తృప్తి లేదు, ఇంకెవరు రక్షకులు కారు, వ్యతిరేక పద్ధతి. 2 కలిపి చెప్పడం అనేటువంటిది 2వది. 3వది, వేద మంత్రాల అవే ఇలా పాసురాలుగా వచ్చేసాయా అన్నట్లుగా రచించారు. మొదటి తిరువాయిమొഴി అంతా శృతి ఛాయ. శృతి అంటే వేదం, చెవి నుండి చెవికి వినపడ్డం. పూర్వం బుక్స్ అవి లేవండి, స్వరస్థానాలు, ప్రింటింగులు, కింద చుక్కుంటే ఇలా పలకాలి, పై చుక్కుంటే ఇలా పలకాలి, ఈ టెక్స్ట్లు ఏమీ లేవండి వేదంకి. శృతి చెవి నుంచి చెవికి, వినడం నుంచి వినడం, వినడం నుంచి వినడానికే వేదమాత వచ్చింది కాబట్టి దానికి శృతి అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. ఆ శృతి ధర్మాలని అందించారు అక్కడ. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇతిహాస పురాణాభ్యాం రామాయణ భారతాదులన్నిటినీ ఉదాహరణలుగా చూపిస్తూ చెప్పారు ఈ తిరువాయిమొழிలో. ఎందువల్ల? కన్నన్నని విభవావతారం దగ్గరికి వచ్చేసాం కదండి. విభవావతారం దగ్గరికి వచ్చామంటే రాముడు అవతారం అయిపోయింది, కృష్ణుడి దగ్గరికి వచ్చాం కాబట్టి రామాయణ భారతాదులన్నీ ఉదాహరణలుగా చూపించడానికి దొరికింది అనేటువంటి విశేషం అన్నమాట. అంగు పరత్వత్తిలే పరత్వం, ఇంగు అవతారత్తిలే పరత్వం. అక్కడ పరత్వంలో పరత్వము, ఇక్కడ విభవావతారంలో పరత్వము అనేటువంటిది చాలా అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానంగా ఇదంతా ఇంత చేసి మనకి ఒక అవతారికలో చెప్పిన విషయం. పాసురంలోకి వెళ్ళలేదండి మనం. ఆ అవతారికలు కూడా 2 ఇచ్చారండి. ప్రాసంగిక అవతారికము, సాక్షాత్ అవతారిక అని 2 ఇచ్చారండి. ఏదో చెప్పాము మాటల్లో అన్నట్లుగా ఒకటి చెప్పారు. అలా కాదు, సాక్షాత్తు ఇదిగో దీనివల్ల ఇలాగ, దీనివల్ల ఇలాగానే నిరూపిస్తూ డైరెక్ట్ గా చెప్పేటువంటివి. కాబట్టి ఈ పాసుర వ్యాఖ్యానంలో 2 సంగతులు ఉన్నాయి. ప్రాసంగిక సంగతి, సాక్షాత్ సంగతి, 2 సంగతులు ఉన్నాయి. మరి ఇందులో 3 పాయింట్స్ చెప్పారు. పునరుక్తికి దోషము లేదు, కొన్ని విషయాలలో చెప్పినదే చెప్పడము తప్పు కాదు. అది ఆ శ్లోకంలో చెప్పుకున్నాం. ఏ ఏ విషయాల్లో ఒక్కొక్క విషయాన్ని 2-3 సార్లు చెప్పుకుంటాము అనేటువంటిది. ఇక్కడ చాలా విశిష్టమైన విషయము, నమ్మాళ్వార్లు ఆరాధ కాదలు, తృప్తి లేని ప్రేమ, కృష్ణ తృష్ణ తత్వం. ఆ మాట చాలండి. కృష్ణుడి యందు తృష్ణ ఒక రూపదాలిస్తే నమ్మాళ్వార్లు అయ్యారు. ఇంత ప్రేమ ఉన్న చోట అవతల ఆయన ఆరాధ అముదం, ఆరా అముదం, తృప్తి లేని అతృప్తమైన అమృతం. కాబట్టి ఈ ఆరాధ కాదలకేనే ఆ ఆరా అముదానికి సరిపోయింది. ఈయన ప్రేమకేనే, ఆయన వైలక్షణ్యంకినే చాలా సరిపోయింది అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ వ్యాఖ్యానంలో మనకి తిరుమంగయ్యాళ్వార్ల యొక్క పాసురంతో సహా చెప్తూ, ఉదాహరణలు చెప్తూ, 4 భేదాలను కూడా చూపిస్తూ, కాబట్టి ఇది చాలా విభవావతారంలో పరత్వాన్ని చెప్పేటువంటి పాసురము అని అవతారికను ముగించారు. దీని యొక్క వ్యాఖ్యానాన్ని రేపు మనం చెప్పుకుందాం. దేవేశం కాదండి, ఒక్కసారి పాసురాన్ని చదువుకుందాం. ఎన్నన్ వేడు முதல் முழுதுமாய் எண்ணின் மீதியன் எம்பெருமான் மண்ணும் விண்ணும் எல்லாம் உடனுண்ட
நன் கண் அல்லதில்லை ஓர் கண்டே தேவேசம் கோலநாதம் கதைத மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் யோகாரியம் கிருஷ்ணயுக்மேன చ నిగమశిరో యోగి భట్టార కౌచ గోవిందం కూరనాథేన సరకురు కేశేందు సింహం యతీంద్రం మాలాధృద్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాన్ சேனை முதலீசட கோபன்னாதமனு சீரிய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதர குருகை பிரார்த்தம் பாமி திராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தமனை திருகண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழழுத்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவழியுன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னுள் சேர்ந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்யதாசசாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలే సదయా పాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం వాజి తిరువాయ్ మజి పిళ్ళై మాధవ வாழ்வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாஜியவன் மாறன் திருவாய் மழை பிள்ளை மாநிலத்தோர் ஏறும்படி உரைக்கும் சேர் శ్రీరమణగిరిదేశక పాద సేవ ప్రాప్త కిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వైజమాశ్రిత భాగదేయం గోపాలదేశికం శరణం ప్రపంచే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనోభవం వేదాంతాచార్య శిష్యం ఉడయవర్లం మహం భజే శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్ట సేవదే శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంత్రయే శ్రీవిదిత్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః జై శ్రీమన్నారాయణ.